सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुलरजीत सिंह के बुलेटिन के सब तो पहला गल करते हैं इस वेले की वड्डी खबर की। जी हाँ, सीधी अदायगी उत्ते बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल का बड़ा बयान है। पीयूष गोयल नूं मिलेगा पंजाब बीजेपी का वफद। जी हाँ, पीयूष गोयल के नाल जल्द ही मुलाकात करेगा पंजाब बीजेपी का वफद। 1 साल तक फैसले उत्ते रोक की मंग करांगे कहा हरजीत गरेवाल ने। और केंद्र ने किसानां नूं सीधी अदायगी दे दिते हन निर्देश। तां पंजाब दे विच आड़तियां जरिए किसानां नूं हुंदी है सारी पेमेंट, सारी अदायगी आड़ती जरिए हुंदी है। पर जिहड़ा कानून का जिक्र केंद्र कर रहा उस दे विच सीधे तौर के उपर जिहड़ी अदायगी है वह किसानां नूं दित्ती जावेगी, जिस दे विरोध दे विच लगातार पंजाब सरकार ने भी इस नूं गल दस्सिया सी। और हुण पंजाब बीजेपी के जोड़े आगू ने हरजीत गरेवाल उन्होंने भी कहा कि केंद्र में इसके उपर मुड़ विचार करना चाहिए और जल्द ही पंजाब बीजेपी का वफद पीयूष गोयल नूं मिलेगा। ये जानकारी दी है न्यूज़ 18 पंजाब के उपर बीजेपी आगू हरजीत गरेवाल ने। और नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि 1 साल तक इस फैसले के उपर रोक की मांग भी केंद्र सरकार के अगे रखणगे पंजाब बीजेपी के आगू। तो वड्डी खबर इस वेले दी कि पंजाब बीजेपी के आगू भी ये गल मान रहे हैं कि जिहड़ी फैसला केंद्र सरकार का सीधी अदायगी का कितना किते उसके उपर मुड़ विचार करने की जरूरत है। एक बार उसनूं फिर तो दुरुस्त तरीके दे नाल सोच विचार करना चाहिए। और इसे चीज़ का जिक्र न्यूज़ 18 पंजाब के उपर बीजेपी पंजाब के आगू हरजीत गरेवाल ने कहा। और उन्होंने कहा कि जल्द ही पंजाब बीजेपी का वफद है जिहड़ा वो दिल्ली दे विच हाईकमान और जिहड़े खेती बाड़ी के मुद्दों को लैके पीयूष गोयल के नाल विचार चर्चा की जाएगी। और नाल ही एक गुजारिश की जाए केंद्र सरकार नूं, उन्होंने अपनी ही सरकार नूं कि 1 साल तक इस जिहड़ा यह सीधी अदायगी की पेमेंट का फैसला उसके उपर रोक लगाई जाए, इसके उपर मुड़ तो विचार किया जाए। तो वड्डी खबर इस वेले की लगातार चर्चा के बनी हुई है कि सीधी अदायगियां के फैसले के उपर किसान भी नाराज सी, किसान आगू भी और सूबा सरकार भी कितना किते इस तो गुरेज करती नजर आ रही है। और सीधे तौर के उपर जिहड़ा एक रिश्ता जिहड़ा सालां पुराना रिश्ता एक आड़ती ते किसानां दा उसनूं तोड़न की कोशिश की गई है। और अज खुद बीजेपी पंजाब के आगुआं ने भी इस गल नूं मन्निया कि जिहड़ा फैसला कितना किते मुड़ इस दे उपर सोच विचार करना चाहिए। सीधे तौर के उपर थोड़ी देर पहला सुरजीत जियाणी माफ करना सुरजीत जियाणी ने भी न्यूज़ 18 पंजाब के उपर गल मन्नी है कि जिहड़ा आड़तियां ते किसान का रिश्ता उस दे विच किसी भी तरीके की कोई भी खड़ोत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने न्यूज़ 18 पर बोलिया कि जिहड़ा इस गल दे उन्होंने भी सही लग रहा कि फैसला कि जिहड़ा सूबे के अंदर पंजाब सूबे के अंदर जिहड़ा पेमेंट है वो आड़तियां दे राहीं होनी चाहिए। और हुण हरजीत गरेवाल का वड्डा बयान है न्यूज़ 18 पंजाब के उपर। उन्होंने कहा कि जिहड़ी अदायगी सिस्टम है वो पहले की तरह होना चाहिए और इस फैसले के उपर घट्टो घट्ट 1 साल के लिए होर हले रुकण की जरूरत है। कि पंजाब च FCI के नवे हुक्मां का रेड़का बरकरार है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 24 तरीक को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी तो बदले दे विच पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री ने चिट्ठी का जवाब दिता। और मेरे नाल इस वेले बीजेपी के सीनियर लीडर ने हरजीत सिंह गरेवाल साहब, पीयूष गोयल जो चिट्ठी च रिप्लाई कर रहे मुख मंत्री साहब नूं, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर तो सीधे खात्यां वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा कि किसानों के खात्यां सीधे पैसे होंगे तो नरमी वरती जाएगी, नहीं तो फिर ढिल जी नहीं दी जाएगी, रियायतां नहीं दित्तियां जाणगीआं। इस तरह सानू ना पहला पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए उसकी। कई बार की हुंदा कि साडा ढांचा तैयार नहीं हुंदा। हुण जिवें किसानां दे कई चीज़ों की कमी है, अकाउंट्स की भी कमी है, होर बहुत चीज़ों की कमी है, तो उहदे च कई दिक्कतां आ जांदियां ने। ते मेरा ख्याल आ भी जे उन्हां दी वजह करके थोड़ा समा इन्हां नूं दे दित्ता जावे ते आड़तियां नूं भी अपनी तैयारी उस तरीके नाल कर लैण ते वो ज़्यादा ठीक रहेगा। मुख्यमंत्री भी तो यही गल कह रहे हैं ना, जो गल तुसी कह रहे हो, मुख्यमंत्री भी कह रहे घट्टो घट्ट 1 साल का समा दिता जाए क्योंकि अजे तक तो पूरी तैयारी नहीं है। तुसी भी कह रहे हो पूरी तैयारी नहीं है। असी भी ये रिक्वेस्ट करांगे, पंजाब बीजेपी की तरफों भी होएगी और होनी भी चाहिए गल जी किसानों की और बाकी आड़तियों की सुविधा का काम आ वो जरूर होना चाहिए, सुधार जरूर होने चाहिए। भी तुसी पीयूष गोयल चिट्ठी लिखोगे, पंजाब बीजेपी चिट्ठी लिखेगी घट्टो घट्ट 1 साल का होर समा दिता जाए, तुसी कह रहे हो तैयारी नहीं है पूरी। असी तो मिल के ही कह देंगे ना भी ये गल आ, तो वो जो रिटर्न च होएगा वो भी देंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ कंसर्न ਜਿਹੜੇ सारे लोग ने जे वो अप्रोच करनगे उन्होंने भी लै जाएंगे नाल गल करांगे, उन्होंने दसांगे। किसान ये कह रहे कि आड़तियां दे नाल जो रिश्ता है वो बीजेपी खत्म करना चाह रही है इस दे जरिए। नहीं ऐसी गल नहीं, किसान तो किसान नहीं कहते है, किसान लीडर कहते हैं। ये होर बहुत सारे फायदे भी है। फायदा तो यह आ कि भी पिछली बार जिहड़े व्यापारी ने सरकारी अधिकारी ने
ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ MSP ਦੇ ਕੰਮ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਛਡਵਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆੜਤੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ? ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆੜਤੀਏ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆੜਤੀਆ ਕੌਣ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਵਫਦ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਹੀਦਾ? CM ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਰਿਪਲਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। FCI ਦੇ CMD ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਔਰ ਆੜਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਤੋਂ 50% ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ BJP ਆਗੂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਵਫਦ ਵੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸਲ ਆਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆੜਤੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ, ਇਹ 2 ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ BJP ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ
ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਲੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਔਰ ਕਰੀਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਔਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸੀਜਨ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖਪਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਤੀ ਔਰ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਖੀ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਹਲਫੀਆ ਕਹਿਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰ ਤਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦੱਬ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਮਚ। ਅੱਜ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ। ਆੜਤੀਆ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫਸਲ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ। ਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਫਸਲ ਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਪਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਜਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਮਝੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ RDF ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, तुसी वेख रहे हो न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, तुसी वेख रहे हो न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, तुसी वेख रहे हो न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, तुसी वेख रहे हो न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, तुसी वेख रहे हो न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ये है न्यूज 18 नेटवर्क,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ESS ਗਲੋਬਲ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक